Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Rosie Coleman and you're joining me today on the Property Talks show. Today I'm going to talk about right to rent immigration, the checks that landlords need to do. So मेरा नाम हैगा Rosie Coleman. आज मैं Property Talks show ते गल करनी हैगी आ जेरे right to rent immigration जेरे landlord ਨੂੰ checks करने चाहिए आ. So ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਲਾਈਵ ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਟੈਨੈਂਟ ਕੋਈ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਸ਼ੋ ਤੇ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟਮ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so ji tusi landlord or phone tenant phone anybody anything to do with property please call us today so ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕੈਪ ਕਰਨਾ ਆ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੈਨੈਂਟ ਫੀ ਬਨ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਲਾਈਵ ਫॉर ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਤ ਜੀ Cloud9 estates ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗੀ ਆ ਪਰ ਕਈ ਜੱਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੀਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ अपना क्वेश्चन दसो की थोड़ा क्वेश्चन या मैं थोड़ा क्वेश्चन लाइव आंसर करूँगी क्योंकि कई इदा दे भी है जिहड़े नहीं लाइक करते लाइव जाना which is absolutely fine so those people that are worried about phoning in or you're shy you don't need to talk live on air so all you need to do is phone the Seek channel and leave a question with the Seek channel and I will get the question live on air I can answer your question for you so I will be interrupting the show should anybody call in or a question come in so remember ਤੁਸੀਂ ਅਚੇਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਲਈ ਟੈਨੈਂਟਸ ਲਈ people looking to invest so anything to do with show ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਆ ਤੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਰੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ so ਸੀਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 0121 380 1050 ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਈਮੇਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ info@seekchannel.tv that's info@seekchannel.tv if you do want to ask a question via email please you can do that's no problem okay if you're unhappy with a process a landlord tenant you can phone in too so what is right to rent immigration checks for landlords now under the section 222 of the Immigration Act of 2014 a landlord must not authorize an adult to occupy their property as their only main home under a residential tenancy so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 222 of the Immigration Act ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ they are a British citizen or they are a EU citizen or a EEA citizen or Swiss national they have the right to rent in the UK so the changes now the law introduced a requirement from the 1st of February in 2016 for all landlords of private rental accommodation in England to carry out right to rent checks now these are for new tenancies to determine whether occupiers aged 18 and over have the right to rent in the UK legally so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ law introduce ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਫੈਬਰੂਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫਟਰ ਦ 1st of February 2016 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟ ਡਸਨਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਅੰਡਰ 18 ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, that's fine. You only need to check people who will be using the property as their main home. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ over 18 ਆ. You do need to conduct checks on all adults. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 8-9 ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਕਹਿ ਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ, 7-8 ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 3-4 ਐਡਲਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ. ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੇ ਉਹ ਐਡਲਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ. ਨਾਓ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ, okay, ਉਹ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦ UK. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਡਲਟਸ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, in April 2018 the government confirmed that if a prospective tenant has lived in the UK permanently since or before 1973 and not been away for long periods of time in the last 30 years, they have the right to rent in the UK and they can rent a property. Okay, मैं पंजाबी सानू समझाउंदी हां. April 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਫਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਵੀ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਲਈ ਨਹੀਂ UK ਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਟੂ ਰੈਂਟ ਇਨ ਦ UK. Now, if a prospective tenant came into the UK after the 1st of January 1973, they might not have the automatic right to be in the UK. So ਜੇ ਕੋਈ tenant ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ 1st of January 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ automatic right ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਗਾ to live in the UK. However, they may be allowed to stay in the UK permanently and will have the right to rent a property. So you should contact. Now, if you are in doubt, you can contact the Home Office and seek their advice. ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 0300 069 9779. That's 0300 069 9779. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ. ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ. ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ on Brexit ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ on right to rent checks. So government ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ Brexit ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. So I know Brexit ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ in advance ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ. So until the 1st of January 2021 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ EEA, EU, Swiss citizens, ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ in the UK and they will need to provide right to rent checks in England. Okay, now ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ permanent identity documents ਹੁੰਦੇ ਆ. So for example, ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ. ਕੋਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ. ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ. ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਪਲੀਜ਼. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਡਿਪੈਂਡਸ ਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪੈਂਡਸ ਆ. ਟੈਨੈਂਟ ਫੋਰਨ ਆ, UK ਟੈਨੈਂਟ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ. ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 'ਚ ਡੈਂਪ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ.
ਅੱਛਾ ਨਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਡਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਡ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਲੈਂਡਲੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਡਲੋਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਲਾਓ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡਲੋਡ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਇਹ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਡਲੋਡ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਡਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਡੰਪ ਤੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਲੋ ਬਹੁਤ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ Cloud9 Estates ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Okay, so thank you very much caller for that call. That was brilliant. So ਤੁਸੀਂ please phone ਕਰੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ question ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ problem ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ phone ਕਰਕੇ advice ਲਓ ਆਪਣਾ number ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ Okay, so ਜਿਹੜੀ government ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ firm commitment ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ Okay, so ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ Brexit whether there's a deal or no deal So when October the which you deal hoy or no deal hoy as a letting agent or a landlord you will not be required to check whether tenants who are EU nationals arrived before or after the UK have left the EU or if they have status under the EU settlement scheme or European temporary leave to remain so ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚੈੱਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਲਾਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ you will not need to check the status of previous ਜਿਹੜੇ January 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ because they already ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ after the 1st of January 2021 if ਰੂਲਸ ਜਦੋਂ ਆਉਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ EU ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਜਦੋਂ once we leave the EU ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਇਰਿਸ਼ now ਜੀ ਉਹਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ to rent a property for example ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਪਰ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਚੈੱਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦਾ ਇਨ ਪਲੇਸ ਫॉर prospective tenants ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ tenants ਆ ਰਹੇ ਆ from 2021 ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਨਾਰਥਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਈ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ UK ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਡ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਜਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਲੋਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਬਲੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਏਜੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੋ ਲੈਂਡਲੋਡਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਜਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਲੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈਗਾ £3,000 per person ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ So let's say ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 adults ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ that's £3,000 per person ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈਗਾ £3,000 okay now ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਂਟ ਕਰੋ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਲੋਡਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਕਰੋ
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਬਲੈਟ ਕੀਤਾ ਰੂਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਕਲਾਸਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਲਈ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਪੀਪਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਆਈ ਐਮ ਕਲਾਸਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੂ ਦੋਜ਼ 2 or 3 ਪੀਪਲ ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਨੈਂਟ ਟੂ ਦੈਨ do the right to rent check for the additional people that I've put in the property ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ okay ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ for all new tenancy agreements on or after the 1st of February 2016 so ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾਈ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫਟਰ ਦ 1st of February 2016 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਓ ਓਕੇ ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਨਾ ਇਹ 3 ਸਟੇਜਸ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸਟੇਜ 1 ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਓਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਟੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈਕਸ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਓ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਗਲ ਦਾ ਲੋ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਓ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹੈਗਾ EU ਜਿੱਦਾਂ EU ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੋਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰੋਮੇਨੀਆ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ID ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ID ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫॉर ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਕਵੈਂਟਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈਕਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੇਜ 1 ਸਟੇਜ 2 ਹੈਗਾ ਆ if a tenant stay is limited you will be required to do further follow-up checks okay so follow-up checks must be done prior to the expiry of the tenant's right to rent in the UK or 12 months after the original check so ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ tenant ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ property ਦੇ ਵਿੱਚ another year another 2 years that's fine ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ as the landlord ਪਰ ਤੁਸੀਂ right to rent check ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ ਇਨ ਅ ਮੰਥਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਸੀਗੀ ਉਮਰ ਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਡੇਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਦ UK ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਓਕੇ ਨਾਓ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੇਜ 2 ਸਟੇਜ 3 Stage 3 ਹੈਗਾ if the follow-up checks show that the person no longer has the right to be in the UK you must make a report to the Home Office using their reporting section on the website law ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈਕਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਓਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨ ਕੀ ਆ ਓਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਨੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਓਕੇ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਲਾਈਵ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ every Thursday between 4 and 4:30
ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਏ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ between 4 and 4:30 ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਸੋ ਨਾਓ ਫਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, £3,000 per occupier। ਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ £9,000 ਫਾਈਨ, 333। ਓਕੇ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। Okay, now you can also be fined if you do not do follow-up checks। ਜੀ ਤੁਸੀਂ follow-up checks ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। now ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਮੇਨੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਮੇਨੀਆ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਂਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਹਲੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ ਅੰਟਿਲ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਨਵਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜੇ ਰੋਮੇਨੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਰੋਮੇਨੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਆ because we're part of the EU at the moment, so ਹਲੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਆ, that's fine, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਜ਼, ਵੀ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਹਲੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਫਿਰ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਆ? ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਤੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ Cloud9 Estates, ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਮੇਨੀਅਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਟੈਨੈਂਟਸ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਆ। ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਚੈੱਕਸ ਕਰਾਓ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ, ਕਹਿ ਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। Okay, so I was talking about the impact behind the impact ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। Okay, so ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਅਪ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। So ਇੰਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਦ UK, okay, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਕੇ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਈ ਰੂਲਸ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਫਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈੱਕਸ ਕਰਾਓ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕਸ ਕਰਾਓ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਗੋ ਟੂ ਅ ਰੈਪਿਊਟੇਬਲ ਕੰਪਨੀ, Cloud9 estates ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਰੈਪਿਊਟੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I've got a question basically. Hello? Okay. Hi, I can hear you. Hello. Yeah. Well, for example, if I've got tenants, right, and they're from either Romania, Poland, or whatever in the EU, right? If they bring over people like we do, say visitors as such, right? But they're staying at the property. And they're living there, but I've actually advertised the property as not a multi-occupancy, so it's not a multi-occupancy tenancy place for, right, it's for a family only. But I see I see 2 or 3 people there, and they're their cousins. They come over for a short period of time. How am I to know if that's genuinely the case or not? Okay, firstly, as a private landlord. You're a private landlord. Thank you so much firstly for your call. It's a really good question that you're asking. Now, first thing is, with your tenancy, in your tenancy you should have a very clear clause in there that clearly stipulates that this tenancy is for X, Y and Z people that are living there. You've done your right to rent checks on those people, and the clause should say, should anybody live in the property, like let's say you've got relatives, friends or family coming over, nobody should stay in that property for more than 5 days, or you could say 10 days, 2 weeks, okay? And you can have visitors. If somebody is planning to stay there more than whatever you decide that clause should be, 5 or personally I think 10 days, you know, sometimes you get family coming over for 2 weeks. It's their responsibility to notify you as the landlord to say that I've got extra people that are coming to stay. That clause will cover you as a landlord. It's really important that that clause is in your tenancy. Do you know if that clause is in your tenancy? I'm going to have to look that up. I think I've got a clause where it says it's not for a multi-occupancy, right, and it's for a family, and it's got named people that are supposed to be living in the premises only, right? Yes, the person does have visitors every now and again come over, but the visitors sometimes stay for a month, sometimes they're there for a period, but they always actually tell me, look, he's come over, but he's only here for a short period of time, but they wouldn't say, be specific. Okay, do you know what? That's fine if they are notifying you and they're only staying for a short period of time. You know, we all have friends and family that come over and stay, you know, for a short period of time. So that's fine. But if you remember my point earlier, if you've rented your property to a Romanian family, let's say there's 3 adults on there, 3 adults are on the tenancy, you've done your checks, you've got your file in place, that's fine. If they then choose to sublet, that responsibility and that fine is going to sit with whoever's subletting your property. Does that make sense? Right. Yeah, but what I'm saying to you is, I mean, when I actually did the checks, right, I took photocopies of their passports and their driver's license, and that's it, right? Obviously, they are from Romania as such, and it's the first time they've come over, right? They needed a place, and obviously, yeah, fine. There was no way I could actually do a credit check on them because there's nothing put in place as such. But with the credit check, you can put the previous address in there, even if it's Romania or wherever. If you go to you can get a credit check done. If they've come from the EU, that's fine. A credit check still can be done on them. But I totally hear what you're saying. I think as long as your tenants, you've got their ID, their Romanian residence card. I'm going to have a Romanian girl here actually with me that works for Cloud9 Estates on the show next week, and I can discuss a bit, you know, we can show a card, she can bring her card on just to show you what these cards look like. So I can do a bit more on this next week actually, because I've just been told I've got a minute left and this show is going to end, but I'm really conscious that I want to be in a position where I've answered your question. So if you can, I'll watch your show next week, right? Basically, and if you can show me what kind of card I'm supposed to be looking at, absolutely. Right?
I can actually get those cards from my tenants, for Yes. example, that are living at the property, Yes. that are named, right? And anyone that isn't named on there, obviously, then I'll be asking questions: how long they've been here, how long they're going to be stopping, and all that stuff, right? Absolutely, absolutely. Because even like, sorry, what's your name? What's your name? Parvinder. Okay, Balvinder, the thing is, if you have rented your property, for example, all bills included, you've rented it to 3 people, your all bills included is based on those 3 people. If there's people coming in and out, that's going to have a financial impact on you. But then wear and tear, you've rented your property for that price for 3 people to live in your property. That's right, yeah. So, you know, the more people that are in and out. In that states that there should be only set amount of people in the premises at any time. No more than that amount of people can be living in the premises. That is a clause that's already in my contract. Yeah. Balvinder, do you know what? Could you do me a favour? Can you leave your number? I will call you. If not today, I'll give you a call tomorrow because I really want to make sure that you're happy with my response. And, you know, I think that you've still got some questions there, but I'm being told by the show that I need to stop now. I'm so sorry. Leave your number. I will give you a call. If not later on today, then definitely tomorrow. But thank you so much for your call. Okay, thank you. Okay, so I'm really sorry. Half an hour is up. I'm being told that callers can call. You can leave your questions. I can answer them next week, or the questions can be forwarded on to me. But please do keep calling in. Please send in your emails. This is what this show is about. I'm here for you. Now, until next week, please look after yourself, look after your property. If you're a landlord, look after your tenant. I'm Rosie Coleman from Cloud9 Estates in collaboration with the Sikh channel, bringing our Sikh community viewers and the Sikh channel together. So until next week, thank you so much for watching. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.